सत बिस्मिल्ला ते जी आया नूं कहने आ। प्रोग्राम का नाम है साडे नाल। मेरा नाम है अली उस्मान बाजू और मेरे नाल इस वक्त मौजूद ने कोमल राजा। जी हाँ बिल्कुल, एक दफ़ा फिर प्रोग्राम आ गया है गीत संगीत नाल रचिया बसिया। टेरा टेर रंग पंजाब दे सारे रंग, संगीत दे रंग, अदब दे रंग, रैतल वसेब दे रंग इहदे विच होणगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करन तो पहला छोटी जी गल असीं करांगे। कोमल, मैंज साना इनकॉर्पोरे सानो ਤੁਹਾਨੂੰ लग रहा है मैं कोई मंत्र पढ़ रहा, बिल्कुल इस तरह नहीं है। लैटिन एक्सप्रैशन, लैटिन जुबान का एक एक्सप्रैशन, अंग्रेजी का तर्जुमा यह बनता कि आ हैल्दी बॉडी कैन सस्टेन अ हैल्दी माइंड, यानी कि जड़ा खुश और सेहतमंद जिसम होंदा है उहदे विच ही एक सेहतमंद दिमाग होंदा है। ये गल मेरे ज़हन च प्रोग्राम शुरू करने तो पहला इस तरह आई कि साडे जिहड़े अजकल दे बच्चे ने उन्हां दे उत्ते बोझ बहुत ज़्यादा। एक तो किताबां दा बोझ, बस्ता बहुत हैवी हुंदा है जदों स्कूल जांदे ने। उस तो बाद जनाब जो वापस आते हैं, दोपहर की रोटी खाते हैं, तो फिर उन्हें ट्यूशन पर चले जाना। ट्यूशन तो वापस आते हैं, उस तो बाद उन्हें इंटरनेट चलाना, मोबाइल चलाना या इस तरह की कोई इनडोर एक्टिविटी करनी है। आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲ ਫੂਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਸਟਾਪੂ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ, ਕਿੱਕਲੀ, ਪੈਨ ਪੜਾਉਣੀ, ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ, ਲੁੱਕਣ ਮਿੱਟੀ, ਟਹਿਣਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜੁੜਤ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਹਰਾਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪੀ ਵੀ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਿੱਦੂ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀਦਾ ਸੀ। ਪੜਛੂਈ ਹੜੱਪਾ, ਪਿੱਠੂ ਗੋਲ ਗਰਮ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮਿੱਠੂ ਗੋਲ ਗਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗੇਂਦ ਮਾਰੀਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸੇਕੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਗਿੱਜੀ ਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਟੈਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸਰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਚਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੁੱਡੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਕੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਮਾਰ ਲਈਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ 3 ਆਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਲ ਬਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਲੁੱਡੋ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕੋਮਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, एक बड़ी सोहनी और सुनखी खबर है ना जी। बिल्कुल। तो कबड्डी है, भलवानी है, घोल वगैरह जोड़ा ये भी थोड़ा थोड़ा घटता जा रहा। तो अपने बच्चों को तुसीं भेजोगे तो हो सकता है कल नूं कबड्डी का कोई प्लेयर निकल आए, कोई भलवानी करन लग पे, या बाकी क्रिकेट तो इलावा भी असी स्क्वाश दे विच बड़ा नाम कमाया, बॉक्सिंग दे विच कमाया, एथलैटिक्स, टेबल टैनिस, ये सारियां खेडां साडियां हुंदियां सन, विसरदियां जा रही ने। अपने बच्चों को भेजोगे, दिमाग उन्हों का फ्रैश होएगा और फिर तुहाडा जिहड़ा गोल है कि बच्चे जिहड़े एग्जाम दे विच चंगे नंबर लैके आण, वो भी तां ही मुमकिन है जदों वो खेडणगे और बिल्कुल सेहतमंद उन्हों का दिमाग चलेगा, हाफजा बेहतर होएगा और चीज़ां उन्होंने याद भी होणगियां और वो खुश भी रहणगे। फिर असीं भी सारे खुश होवांगे। इस गल दे नाल प्रोग्राम का आगाज़ करने जनाब। अज भी साडे प्रोग्राम दे विच बड़े सोहणे सुनखे परौणे मौजूद ने। संगीत की दुनिया तो सिंगर असीं बुलाए ने। सब तो पहले एक ऐसी खातून जिन्हों ने उन्हों का इरादा तो सिंगर बनने का सी, लेकिन हालात ने कुछ ऐसा पलटा खादा कि वो एक्ट्रैस बन गई और फिर कामयाब एक्ट्रैस बनिया ने। नॉर्मल छोटे किरदार करने वाले नहीं, प्रॉपर एक्ट्रैस बनिया और बड़ी अच्छी अदाकारी टैलीविजन पर उन्होंने की। तुसां ने इन्हों वेख्या होना, पाकिस्तान टैलीविजन का एक बड़ा मशहूर ड्रामा सिटकॉम सी अफसर बेकारे खास, मैनूं बड़ा चंगा लगता सी। उहदे विच तुसीं इन्हों वेख्या होएगा। पायल नवाब घर च भी ये नज़र आईयां ने। फिर पंजाबी ड्रामे मंजी कित्थे डावां और खेचल और आलना वगैरह च भी तुसीं इन्हां दी अदाकारी वेखी होनी। तो फोक म्यूजिक की वजह तो कई अवार्ड्स भी हासिल कर चुकियां ने। तो इन्हां दा नाम है एनी ताहिरा। इन्हां नूं जी आयां नूं कहने अपने प्रोग्राम दे विच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और जिन्ने अच्छे तरीके नाल तुसी बोल रहे जी पंजाबी, मेरा ख्याल असी तो कदी इहदे कोलों भी ना लंघीए कि तुहाडी इतनी अच्छी और तुहाडे पूरा उहदे ते अबूर हासिल है। बहुत अच्छी गल है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। साडे नाल होर कौन ने कोमल? जी बिल्कुल, जिवें कि तुहानूं पता है असी सूफी सिंगर्स नूं भी दावत देंदे ही रहंदे हां।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਰਸ ਰਮੂਜ਼ ਅਲੀ ਕਲੰਦਰੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਫੀ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨਾਤ ਖਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਸਨ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੈਂਡ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬਾਨਾ ਸੂਫੀ ਬੈਂਡ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4-5 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ BA 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ। ਜੰਮੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਜੰਮੂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਹਸੀਨ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸੁੱਕੜ ਗਏ ਨੇ ਜੰਮੂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਾਂਗਾ ਕਿ खुश नसीब इंसान वो है जो अपने नसीब पर खुश रहे। हज़रत वासिफ अली वासिफ का कौल है। अच्छा। तो उन्होंने कहा सुकड़ गए या जो भी भाईजान जो मिल जाए उसे रखा गया, कुदरत बड़ी मेहरबान है। ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਮ ਸੂਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦਾ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸੂਫੀ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾਤ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਸੂਫੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਫੀ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪੱਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਰੱਬਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਰੱਬਾਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਰੱਬਾਨਾ। ਇਹ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਬੈਂਡ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਨਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬਾਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ 10 ਮੈਂਬਰ। ਕਰਨ ਰੱਬਾਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ CEO ਨੇ ਬੈਂਡ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲਫਾਬੈਟ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਮੂਜ਼ ਅਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਜ਼ੀਆ ਨਸੀਮ ਹੈ, ਅਸਦ ਚੌਹਾਨ ਹੈ। तो जो इन्होंने कंपाइल किया तो रब्बाना सूफी बैंड की शक्ल ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਬਰ ਕਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਪਲਟਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਸਿੰਗਰ ਬਣਨ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਬਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਰਫਾਨ ਖੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਗਰੀ ਪਾਲੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ ਹੁਣ ਐਕਟਰ ਬਣੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ TV, ਫਿਰ ਫਿਲਮਾਂ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਗਾਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੀ ਡਾਕਟਰ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸੁਰਿਆ ਖਾਨਮ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਫੀਲਡ ਸੁਰਿਆ ਖਾਨਮ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੀਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। TV ਨੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਲੱਗੀ ਜੋ ਲਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰਾ ਔਰ ਸਿੰਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਲੰਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ? ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ, ਅਫਜ਼ਲ ਆਜਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗਾਣਾ, ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਤਣ ਜਿੱਤਣ ਹਰ ਕੋਈ ਖੇਡੇ ਹਾਰਨ ਖੇਡ ਫਕੀਰਾ, ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੌਡੀ ਪੈਂਦਾ ਹਾਰਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀਰਾ। ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਵੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ, ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ, ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਵੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ, ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਵੇ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ, ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ, ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ ਬੋਲ ਤੂੰ ਬੋਲ ਫਕੀਰਾ। ਫਾਨੀ ਏ ਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਸ਼ੁਗਲੋ ਸ਼ੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਲੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ।
शादा रांझा जग बना ले हीर ओ दिल दे चुल्हे उत्ते कर ले प्यार दी मिट्टी खीर आप तू बन जा शादा रांझा जग बना ले हीर इश्क दा वर्का खोल इश्क दा वर्का खोल वे तू खोल वे तू खोल वे तू बोल फकीरा बोल फकीरा बोल तू बोल फकीरा बोल वे तू बोल फकीरा बोल तू बोल फकीरा बोल तू बोल फकीरा वाह जी वाह, बोल फकीरा बोल वे तू बोल फकीरा। थोड़ा मॉडर्न फकीरी सी है, थोड़ा मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੈ ਨਾ। कैसा लगा ਤੁਹਾਨੂੰ जी? मुझे तो बेहतरीन और मैंने लगता है मेरी माला भी है पाके आ गई ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹੇਗੀ। नहीं नहीं, बहुत सोहने लग रहे हो और बड़ी अच्छी ਤੁਹਾਡੀ परफॉर्मेंस भी रही है। आपकी चाहता ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੌਪ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੋਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਅਸਲਮ ਸੁਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਚਿਮਟਾ ਵਜਾਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਫੋਕ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਪਰਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਕਿਤਨੇ ਵਜੇ 12-1 ਵਜੇ ਅਸੀਂ सारा रेडी किया और सुबह किया लेकिन इतना लोगों ने एप्रीशिएट किया लोगों ने हौसला अफजाई की कि असी फिर इसे काम ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਚਿਮਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ, ਵਧੀਆ। ਅਵਾਰਡਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਸੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਫੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਿਮਟਾ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਜਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਰਫ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਜਾਇਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਿਮਟਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਵਾਣੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਚਿਮਟਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਚਿਮਟਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖੀ ਜਾਏ।
ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੋਮਲ ਰਾਜਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਤ ਪੱਤਰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਖੇਡਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਔਰ ਕਲੰਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਲੰਦਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਮੌਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਨੀ ਤਾਇਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਊਟਫਿਟ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡ ਟੂ ਟੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ। ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜੱਟੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਧੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੱਟ ਜੱਟੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਹਕੀਕਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ, ਖਵਾਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਫੋਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫੋਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜਨਰਾ ਹੈਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੁਨਾਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਲਿਰਿਕਸ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਤੂਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਚਿਮਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਆਊਟਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਆਰਫ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਕਤ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹੀ ਸਿਰਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਮਲ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਏ ਅੱਲਾਹ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਵੀ ਲਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕੋਮਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਦੇ ਆ ਪਰੋਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੱਸੀ ਪਲਾਂਦਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਸੀ ਟੱਪਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਟੱਪਦੀ ਫਿਰਨੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੱਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਗੀ। ਤੂੰ ਏ ਮੇਰਾ ਰੰਜਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਤੇਰੀ ਹੀਰਾ।
ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਣਾ ਤੇ ਜੱਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰਾਂਝਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀਰ। ਬਾਜਵਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਮਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪਦੇ ਚਿਮਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਐਨੀ ਤਾਹਿਰਾ ਜ਼ਰਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਡੁੱਬ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਫੋਕ 뮤직 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਅਰਸਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ, ਆਲਣਾ ਵਗੈਰਾ। ਜੀ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਡਰਾਮਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕੀ- ਚੌਧਰੀ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਇਲਿਆਸ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਜੀ ਡਾਓ। ਯਾਨੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਵਾਂ, ਉਹ ਡਟ ਸਾਨੂੰ ਜਾਏ। ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸਟ ਬੀਵੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਣ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੇ। लेकिन इतना अच्छा प्ले, इतना अच्छा, जितना अच्छा डायरेक्ट किया गया और जितना अच्छा लिखा गया, और जितने सारे ਅਸੀਂ ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਦੋ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਦਿਨ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਮੂਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਪਲੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਆਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਸੀਮ ਵਿੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪਲੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ YouTube ਤੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਹਾਂ, ਨੋਸਟੈਲਜਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਆਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੋਗ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ। ਬਸ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇਨਾਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ कॉमेडी और उसमें मैं हमेशा हर बात में चाचा को इन्वॉल्व करती हूँ, और ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਰਦੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਤੇ। ਹੁਣ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਗਲਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਗਾ ਸੁਣਾਣੇ ਆ। ਜੱਗਾ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਲਓ ਸਰ। ਜੀ।
जगिया बिटुर परदेस गयो बूहा बजिया जिन चांदी जगे ने मर जाना जिन चांदी जिन चांदी जगे ने मर जाना एक दिखा दो जमदी जगिया जगिया बिटुर परदेस गयो बूहा बजिया ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੋਕ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਇਲਪੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੱਗੇ ਮਾਰਿਆ ਲੈਲਪੁਰ ਡਾਕਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੱਗਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀਰੋ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਫੋਕ ਹੀਰੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੀਤ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ बड़ा मुश्किल जे और लोगों ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, क्योंकि कुछ अल्फाज ऐसे ने कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਐਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੱਗੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਜੰਮਦੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਰੇ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਜਗਾ ਮਰਿਆ ਤੂਤ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਤੇ 9 ਮਣ ਰੇਤ ਭੇਜ ਗਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੈਸੇ ਸ਼ੇਰ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੁਨੱਖੇ ਹੈ ਕੋਮਲ, ਕੈਸਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕਰਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਸੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਲਬਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ 뮤직 ਨੂੰ ਦਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਯੰਗਸਟਰ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਜਾਏ ਹੈ, ਸਖੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਾਵਨ, ਕਦੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਭਰਿਆ ਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਟੇਜ ਅਸਾਂ ਭਰਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਰੌਣਕ ਲਾਈ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਡਰਮ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹਾ ਡਰਮ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਤਬਲਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਔਰ ਬੜਾ ਪੂਰਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਵਤ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਢੇਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਚੌਧਰੀ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੜੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਬੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਪੂਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਧਮਾਲ। ਧਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ। ਇਸ ਧਮਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਧਮਾਲ। कमा
कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नम हो लाल मेरी हो लाल मेरी हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे नाल बजे घड़ी ख्याल बना झूले लालन नाल बजे नाल बजे घड़ी ख्याल बना झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शोबाज कलंदर हक दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी चार चराग तेरे बनन हमेशा चार चराग तेरे बनन हमेशा पंजवा में पालन आयो मला झूले लालन पंजवा में पालन पंजवा में पालन आया मला झूले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शोबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਲੀ ਉਸਮਾਨ ਬਾਜਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਮਲ ਰਾਜਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਧਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਦੋ ਆਲਾ ਪਾਏ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਰ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬੁਸ਼ਰਾ ਖਾਨਮ ਸਾਹਿਬਾ 90 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰੈਕਟਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰੈਕਟਰ ਰੋਲ ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਐਮਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਮਏ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸਤਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਰਊਫ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੈਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਰਾ ਤਾਹਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी कैसा लग रहा है साढ़े सेट ते बहुत चंगा लग रहा है बड़ा जज्बा एक ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਇੰਜ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫੇਰ ਪੀਟੀਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ बहुत शुक्रिया कैसी खूबसूरत गल जी कोमल और कौन ने साढ़े नाल ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਅੰਜੁਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੋ ਚਿਰਾਗ ਅਹਿਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਵਕਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਸਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀਵੇ ਦਰਜੀ ਸੀਦੇ ਦਰਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦਾ ਢੋਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਰਿਮਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੀਟੀਵੀ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਰਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਮਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਪਰੋਣੀ ਔਰ ਕੋਈ ਟਹਿਣਾ ਟੂਣਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਸਨ, ਰੱਸੀ ਟੱਪਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਿੱਜੀ ਚਾਰਾ ਔਰ ਖਿੱਦੂ ਡੰਡਾ ਔਰ ਘੋਲ ਛੋਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇਬ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਮਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਡੀਅਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਮੇਡੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਔਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕੀ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਕਾਮੇਡੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰੁਝਾਨ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਬਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੋਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪੈਰੋਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੈਨੂੰ ਅਨਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਕਤਨ ਫੋਕਤਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਜਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤਾਬ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਆ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀਟੀਵੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਆਰਟਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਬਾਏ ਬਰਥ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਾਏ ਨੇਚਰ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਫਟਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲੇ ਗਏ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੀਲਡ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸਟਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਛਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਵੀ ਐਮਏ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਮਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ? ਐਮਏ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜੀ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਸੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੇਲੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਨਸੀਏ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਾਂ। ਅੱਗੇ ਮਾਸਟਰਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਟਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ 200 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਏ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰਾਂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਥਿਊਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਬਣੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, तो ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਸਬਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਜੌਨਰਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ
ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੇ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਥੀਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਧਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀਦੇ ਦਰਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲੰਦਾ ਢੋਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ, ਤੇ ਢੋਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लेके नारी, चिट्टा चोला लेके नारी, कच्ची निकली वो ढोले दियारी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारों, चिट्टा चोला आया बारों, रोंदे आए हाँ वो ढोले दे शहरों। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मैं साम रखसा, चिट्टा चोला मैं साम रखसा, हाईवे सावल मैं तेरी तांग रखसा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला मोटे ते खेसी, चिट्टा चोला मोटे ते खेसी, अल्लाह सोहना शर्मा रखेसी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਸੀਦੇ ਦਰਜੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲੇਂਦਾ ਢੋਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਢੋਲਾ ਮੰਨ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਾ ਪਾਇਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚਿੱਟਾ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਢੋਲੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਥੀਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਥੀਸਿਸ ਸੀ ਔਰ ਥੀਸਿਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਤੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 70% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ, ਤੇ 30% ਮੈਂ ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤਗਜ਼ੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਚ ਸੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਉਹ ਥੀਸਿਸ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ ਜੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਿੰਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਸਿਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ 뮤직 ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਇਕੀ ਸਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਿੰਗਰ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲਾਈਕਸ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤਰਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਕਿ
ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਕੰਜਸਟਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੀ ਦੌਰ। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਬ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੈਟ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਾਊਨਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਬੈਠੇ Audience ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਘਰ ਜਾਂਦੀ। ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫੌਰਨ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੌਰਨ, ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਹਿੱਟ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਜਾਂ 뮤직 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੱਟ ਹੋ ਸਹੀ ਗਿਆ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ 뮤직 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਮਏ 뮤직 ਕੀਤਾ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤੀ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜਨਰ ਹੈ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਗਜ਼ਲ। ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪੱਕੇ ਰਾਗ ਬੜਾ ਲਾਇਆ। ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਟ 뮤직 ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬੈਦਾ ਖਾਨਮ ਜੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ਔਰ FM ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਬੂਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚਾਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਥੋੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲਾਹੌਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੰਗਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਕਿੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ। ਲਓ ਜੀ, ਰਲ ਕੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੀਤ। ਵੇ
ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਵੇਖ ਵੀ ਲਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੀ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਆਪ ਸੈਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਲਜ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਹੀਂ ਭੱਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਸਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਆ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਟਨੀ ਰੁੜਦੀ ਹੋਏ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਸਮੋਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਦ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਥੋੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਪੜਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਮੋਸੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾਓ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕਦਾ, ਸਮੋਸੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ। ਸਮੋਸੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਨਾ, ਕਈ ਡਾਈਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ਼ੂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਵੀ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਚਟਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 뮤직 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ 뮤직 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੌਪ 뮤직 ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ, ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮਾਇਆ, ਬੈਕ ਪਲੇ ਸਿੰਗਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਮਿਕਸਿਸ, ਟਰਾਂਸ, ਟੈਕਨੋ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 뮤직 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ 3-4 ਕਿਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ 뮤직 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੁਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਜਾਦ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯੂਥ ਦੀ ਟੇਸਟ ਦੇ ਹਾਂ। ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇੱਕ 뮤직 ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣੋ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੁਣਦੇ, ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁਣ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਸਿੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਖਣਾ ਬੇਸ ਬੁਨਿਆਦ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵੀ ਖਿੜਨਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਿਕਸ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਓ, ਫੋਕ ਨੂੰ ਰਿਮਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲ ਗਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ 뮤직 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੀਮਿਕਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਝ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਭਲਾ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਧੁਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲੇਵਰ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਪੇਂਟ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਯਾਦ ਗਾਣਾ ਹੀ ਦੱਬ ਜਾਏ, ਗਾਣਾ ਮਿਟ ਜਾਏ ਵਿੱਚ, ਅਗਲਾ ਤੇ ਬੀਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਬਸ, ਅਗਲਾ ਤੇ ਚੜਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਮੇਡੀ ਪਲੇ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਚਾਈਲਡ ਸਟਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਮੇਡੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਸਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਤਜਰਬਾ ਮੇਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਨਾਲੇ ਐਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਹੋਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਹੋਸਟ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਫॉर द ਰਾਈਟ ਜੌਬ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਸਿੰਗਿੰਗ। ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ, ਆਈ ਐਮ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਅਬਾਊਟ ਸਿੰਗਿੰਗ, और कोई जैसा चांस नहीं है मॉडलिंग एक्टिंग। हाँ, चाइल्ड स्टार्स हाँ काम किया, ठीक है, वो एक चला गया टाइम, लेकिन हुण है वे कि और जो काम सीखिया मैं समझदी हाँ जिहड़ा कर रही हाँ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ और ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ और ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਵੇ ਕਾਮੇਡੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ।
ਤੇ ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਤਰੀਨ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਘਰ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਦੀ ਤੇ ਹਾਸਾ ਖੇਡਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹ ਡਾਂਗ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਡੀਐਸਪੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ 2000? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਵਿਦਿਨ ਅ ਵੀਕ, ਵਿਦਿਨ 2 ਵੀਕਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਿਦਿਨ 2 ਵੀਕਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੰਕ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕੋਮਲ, ਆਰ ਯੂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹ ਝਾੜਾਂ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਝ ਮਿਊਜ਼ਿਕ 'ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਲਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈंने ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ, ਇੱਕ ਥਰੂ ਚੈਨਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਗਏ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਉਹ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਲੇਬੈਕ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੂਨੀਕ ਵੌਇਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ Song ਸੀ ਮਾਹੀ ਰੁੱਸਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਰ ਅਲੀ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾ ਫਸਟ Song ਮੇਰਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਟੱਪਾ ਤੇ ਮਾਈਆ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਿਨਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੱਪੇ, ਤੇ ਖਾਤੀਨ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਚਿੱਟਾ ਕੁੱਕੜ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਕਾਸਨੀ ਦੁਪੱਟੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਆਸ਼ਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਲਿਪਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜਨਰਾ ਬਣਦਾ ਇਹ ਮਾਈਆ ਟੱਪਾ ਗਾਣਾ? ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂਇਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਜਨਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਟ ਕੇ ਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਿਪੀਕਲ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਰਚਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਚੱਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲकुल, और शो भी बिल्कुल नवा है, भी नहीं कभी पुराना होएगा। माइया टप्पा जरूर सुनांगे। और वक्त हो गया, वेला हो गया, समा हो गया, एक छोटे जिन्हें ब्रेक दा, ब्रेक कल जाने मुड़ के वापस आने रहना साढ़े नाल है। लो जी, मुड़ के एक दफ़ा फिर वापस आ गए हैं। प्रोग्राम का नाम है साढ़े नाल, मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा, मेरे नाल मौजूद ने कोमल राजा। ब्रेक ते जाने तो पहले माइए टप्पे की गल हो रही सी, और माइए टप्पे की गल होवे तो किस तरह हो सकता है कि दो नौजवान सिंगर साडे स्टूडियो विच मौजूद होण, नौजवान पीढ़ी तो उन्हां को असीं माइए टप्पे ना सुणीए, चिट्टा कुकड़ बनेरे ते कासनी दुपट्टे वाली है, मुंडा आशिक तेरे। तुहाडे कोल भी है कोई टप्पा? आलू मटर पकाए होए ने? मेरे को कोई टप्पा चलो ठीक है, जेडे टप्पे इन्हां कोल ने वो असीं नहीं सुणदे, जेडे टप्पे इन्हां कोल ने असीं जरूर सुणांगे। की लेना है मित्रा तो
कुछ भी रख लांगे जे तेरा हुक्म होवे असी कुछ भी रख लांगे रोज ना आया करो मक्खियाँ तो डर दे गुड़ थोड़ा खाया करो मक्खियाँ तो डर दे गुड़ थोड़ा खाया करो तुसी काले काले ओ तुसी काले काले ओ कुछ ना शर्म करो दिया पुत्रा वाले ओ कुछ ना शर्म करो दिया पुत्रा वाले ओ सारे दंद पे कट देने सारे दंद पे कट देने असी तेनू चंगे लगदे साडे धीआं पुत्त वड देने असी तेनू चंगे लगदे साडे धीआं पुत्त वड देने गड्डी आ गई स्टेशन ते गड्डी आ गई स्टेशन ते बड़े हटवे बाबू सानू माया देखण दे बड़े हटवे बाबू सानू माया देखण दे गड्डी चलदी ए रमे वे रमे गड्डी चलदी ए रमे वे रमे नित माया रोज मिलदा हुण मिलदा ए जुमे दे जुमे नित माया रोज मिलदा हुण मिलदा ए जुमे दे जुमे पींग प्यार दी पावांगे पींग प्यार दी पावांगे हुण असीं मिल गए आ गीत प्यार दे गावांगे हुण असीं मिल गए आ गीत प्यार दे गावांगे पिंग प्यार दी पावांगे पिंग प्यार दी पावांगे हुण असी मिल गया गीत प्यार दे गावांगे हुण असी मिल गया गीत प्यार दे गावांगे हुण असी मिल गया गीत प्यार दे गावांगे ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਗੀਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗੀਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਲੂ ਮਟਰ ਪਕਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤੇ ਖਾਮ ਆਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਔਰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਟੱਪਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਨੋਕ ਚੌਂਕ ਜੰਗ ਜਿਹੀ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਜੰਗ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਟੱਪੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜਨਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਵੋ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਗਾਲਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਗਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਫ 에ਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬੋਲ ਕੀ ਸਨ ਮੇਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਚ ਮੇਰੇ ਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਤਬਾਰ ਤੈਨੂੰ ਆ ਜਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾ ਐਵੇਂ ਲੜਨ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣਾ ਏ
कि तू सोचना ए सितमगार आ जा मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਸਾ ਅਸੀਂ ਟੱਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਟੱਪੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਐਲਬਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਰਾਮੇ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ OST ਵੀ ਵਿਖੋਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਡੁਇਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਨੀ ਸੋਲੋਸ ਵੀ ਆਣਗੇ ਔਰ ਡੂਇਟਸ ਵੀ ਆਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੂਇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗੀਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ A ਸਾਈਡ B ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਐਲਬਮ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਬਸ? ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਉਹ ਟੋਟਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ B ਸਾਈਡ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੈਸਟ ਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੀਤਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੈਨਸਲ ਪਾ ਕੇ ਕਮਾਈ। ਆਹੋ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਜੇ ਕੈਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ Thesis ਥੀਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 80% ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਔਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਅਗਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿਓ? ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਵਾਹ, ਖੂਬਸੂਰਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਮੈਡਮ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੀਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ। ਜੀ ਠੀਕ। दिल
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੈਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਗੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਬੜੇ ਹੀ ਸਹਿਜੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੈਲੋਡੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਇਰਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਔਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਮੈਡਮ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਮਸਲਨ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੀਤ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ? ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਾ ਜਾਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਜਣਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਔਰ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਆਮ ਫੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਲ। ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਗਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਪਿਆਰ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਦਾ ਹਰ 6 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀ ਨਗਮੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤਮਾਮ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਖਾਣਾ ਡਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਿੰਗਰ ਵਾਸਤੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਭਰ ਕੇ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਆਜ਼ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਪੁਖਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਨਰਮ ਗਜ਼ਾਈ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਬੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਸਾਮਤ ਤੇ ਮਤ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿਦੀ ਹਸਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਪੱਕਾ ਮਿੱਠਾ ਔਰ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਖੁਰਾਕ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵਾਲਾ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਰਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਐਵੇਂ ਜਲਦੇ ਗਲਦੇ ਗੱਲ ਗੁਲ ਕਹਿ ਜਾਣੀ, ਗਾਣਾ ਕਹਿ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਪੂਜ਼ਾ ਖਾ ਲਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਜ ਕੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੰਗਰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਆਜ਼ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ 2-2 2.5 ਘੰਟੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਗਲੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵਾਲਾ ਰਿਆਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਿਹਾਰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਆਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੈਂ ਰਿਆਜ਼ ਕੀਤਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਵੀ ਪਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਲਾਸੀਕਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 45 ਮਿੰਟਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਲੋ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੂਇਟਸ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ? ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਗਾਮ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਿਆਲਕੋਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੀਟੀਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ऐसी एक जुड़त की है, रलत की है और मिट्टी तो वक्त नहीं होना चाहिए। पंजाबी माँ बोली है और बोलनी चाहिए, हमेशा बोलो। कभी भी अपने आप को जड़ा ना वो है ना समझो कि पंजाबी बोल रहे तो तुम कट जाओगे। शौक नाल बोलो, जज्बे नाल बोलो। और बड़ी मुबारकबाद पीटीवी नू और प्रोड्यूसर साहब नू कि इन्होंने इन्नी अच्छी काबिश शुरू की और बहुत अच्छा प्रोग्राम जाएगा माशाल्लाह। जिन्ने टैलेंटेड साडे होस्ट ने और जिन्नी सोहनी सुलखनी पंजाबी बोल रहे हैं, मज़ा आया और अपनाइयत जी जी प्रोग्राम चाहिए। तो चिट्ठी पाओ सानू, तो पंजाबी च पाना, उर्दू च ना पा देना कि असीं पढ़ ही ना सकीए। पंजाबी च चिट्ठी पाओ और लिखो जो कोई तुहाडा कोई ऐसा कोई आर्टिस्ट नू तुसीं बुलाना चाहते हो, कोई सुनेहा देना चाहते हो, कोई गलबात करना चाहते हो, तो जरूर लिखो पीटीवी लाहौर सेंटर ते और साडे नाल जुड़े रहो साडे नाल। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी इन्होंने फिनिशिंग आप ही कर दी है। साडे गेस्ट बड़े चंगे सन और उही चिट्ठी की गल है। पता मैं तुहानूं दस देना, पाकिस्तान टैलीविजन लाहौर सेंटर 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर दे उत्ते जदों तुसीं खत पत्र चिट्ठी पाओगे बिल्कुल साढ़े तक पहुँचेगी। और जिहड़े मैसेजेस होंदे ने वो फिजिकल नहीं होंदे, चिट्ठी कागज़ ते लिखी होंदी है, सोहना लगदा, नवीं नवीं
ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਵੇਖਣਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਵਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਵੀ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।